ሰላም ጤና ይስጥልን። የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምናላችሁ እንደምንቆያችሁ፣ በድጋሚ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን። ኢትዮጵያ በዓለም አቀፉ መድረክ ከፍ ከፍ የምትልበት ስሟም ከፍ ብሎ የሚጠራበት እንዲሁም በዓለም ዙሪያ የሚገኙ መንግስታት ድርጅቶችና ተቋማት በሙሉ የሚሳተፉበትን ዓለም አቀፉን ታላቁን ፕሮግራም ኮፕ 32ን ለማዘጋጀት ተመርጣለች። በምርጫ ወቅት የነበረው ውጣ ውረድ ምን ይመስል ነበር? በመጀመሪያ ደረጃ ኬንያና ናይጄሪያ ነበር ጨረታውን ያሸነፉት። ኢትዮጵያስ በኋላ እንዴት ልትመረጥ ቻለች? ኢትዮጵያ ይሄን ፕሮግራም በማዘጋጀቷ የምታገኛቸው ጥቅሞች ምን ናቸው? ኮፕ 32 ማለት ምን ማለት ነው? ከጂ20 እንዴት ይለያል? የሚሉትን ዝርዝር መረጃዎች በጥልቀትና በስፋት ትሰማላችሁ። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። In the years ahead, the continent has an immense capacity to contribute. Though the challenge of climate change is global in scale, the solutions can find Ethiopia its endorsed most to host profound meaning COP32 when it in is 2027. rooted in each Africa country's unites national behind actions Addis and Ababa. commitments. Addis Ababa, 12 November 2025. The African Group of Nations, under the United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, has unanimously endorsed Ethiopia as the official host of the 2027 UN Climate Change Conference, COP32. The decision marks a major diplomatic victory for Ethiopia and positions the country as the center of global climate dialogue on the African continent. A unified African decision. The endorsement came after months of regional consultations among African countries. Earlier expressions of interest came from Nigeria and Kenya, but during final deliberations, all African states within the UN regional group agreed to support Ethiopia's bid unanimously, signaling a strong desire for unity and consensus. Diplomatic sources confirmed that the African group submitted Ethiopia's nomination to the UNFCCC Secretariat for formal approval, which is expected to be adopted at COP30 in Brazil later this year. Why Ethiopia was selected? Ethiopia's selection is the result of both strategic advantages and continental symbolism. Institutional strength. Addis Ababa hosts the African Union headquarters and the UN Economic Commission for Africa, USCA. These institutions provide ready-made conference facilities, security frameworks, and diplomatic infrastructure suited for hosting tens of thousands of delegates. Geographical accessibility. Located in the heart of the continent, Ethiopia offers convenient air connections through Addis Ababa Bole International Airport, a key African aviation hub. Political neutrality and unity. Ethiopia is seen as a neutral ground within African regional politics. By choosing Addis Ababa, the African group aimed to avoid regional competition and reinforce the spirit of cooperation. Climate leadership. Ethiopia has made strong national commitments to renewable energy and reforestation, including its Green Legacy Initiative, which has planted more than 30 billion trees since 2019. These actions illustrate the country's active role in climate adaptation and mitigation across Africa. Symbolic value. Hosting COP32 in Addis Ababa symbolizes a homecoming for global climate diplomacy, connecting the world's discussions on sustainability with Africa's vision for green growth and climate justice. Government and regional reactions. Ethiopian officials welcomed the decision as a historic responsibility and opportunity. The Ministry of Foreign Affairs said in a statement that hosting COP32 will allow Ethiopia to showcase Africa's leadership in climate solutions and drive inclusive dialogue on green transformation. Leaders across Africa and representatives from the African Union also congratulated Ethiopia, describing the decision as a victory for the continent's unity and resilience. What happens next?
the UNFCCC Secretariat will conduct a technical assessment mission to Addis Ababa to review logistical, security, and financial preparations. Formal confirmation of Ethiopia as host is expected in a COP decision titled Dates and Venues of Future Sessions during COP30 in Brazil. If approved, COP32 will take place in November 2027 in Addis Ababa, bringing together more than 190 nations, thousands of negotiators, activists, and scientists, the largest climate event ever hosted in Ethiopia's history. Ethiopia's message to the world. Ethiopia's successful bid reinforces its image as a bridge between tradition and innovation and between African priorities and global climate goals. The country's leadership has pledged to use COP32 to amplify African voices on climate finance and adaptation, promote the continent's transition to renewable energy, and showcase Ethiopia's commitment to sustainable development. Hosting COP32 is not just a national honor, it is a continental responsibility, said a senior Ethiopian official. Addis Ababa will be the capital of global climate cooperation in 2027. ከዚህ ላይ ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን G20 እና ኮፕ30 የሚባለው ፕሮግራም እጅግ በጣም የተለያየ ነው። ምናልባት በጧቱ ዜናችን ከደስታችን ብዛትና ደስታውን ለማብሰር ከመቸኮላችን የተነሳ G20 ብለን ፕሬዘንት አድርገንላችሁ ከሆነ በስተት ነው የሚሆነው። G20 የሚባለው በብዛት የሚሰራው ኢኮኖሚክ ላይ የሆነ ወይም ዓለም አቀፍ ኢኮኖሚ ላይ የሚሰራ የG20 ሀገራት ስብስብ ፕሮግራም ነው። ክላይሜት ቼንጅ ላይ የሚሰራል። ኮፕ30 የሚባለው ግን ስፔሲፊካሊ ወይም ቲፒካሊ የሚሰራው ክላይሜት ቼንጅ ላይ ብቻ ነው፣ የአየር ንብረት ለውጥ ላይ ብቻ ነው የሚሰራው። ስለዚህ ኢትዮጵያ በ2027 እንድታዘጋጀው የተመረጠችው የጂ20 ሳይሆን ኮፕ30 የሚባለውን እሱንም ኮፕ32 ደርሷል ማለት ነው። ኮፕ31 32 ያደርሷል። አሁን ኮፕ32 ነው ኢትዮጵያ የምታዘጋጀው። ስለዚህ ኮፕ የሚባለው ይሄ ኮንፈረንስ ኦፍ ፓርቲስ የሚባለው ፕሮግራም አየር ንብረት ላይ የሚሰራውን ፕሮግራም ለሱ ነው ኢትዮጵያ የተመረጠችው። በጧቱ የዜና ፕሮግራማችን ለደስታው በጣም ቸኩለናል። ኢትዮጵያ ተመረጠች የሚለውን ስላየን ጂ20 ብለን አቅርበን ነበር። እሱ በስተት ነው። ከይቅርታ ጋር እንድታስተካክሉ እንጠይቃለን። ፍራንስ 24 የተባለው የፈረንሳዩ የሚዲያ ድረገጽ ኢትዮጵያ ለዚህ ታላቅ ፕሮግራም መመረጧን እንዲህ በፊት ገጹ ሲዘግበው ውሏል። ሌሎችም በርካታ ዓለም አቀፍ የሚዲያ ድረገጾች ኢትዮጵያ ለዚህ ታላቅ ፕሮግራም መመረጧን ዜና አውታሮቻቸው በሚዲያዎቻቸውና በድረገጾቻቸው ሲዘግቡት ውለዋል። ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህ መልካም ዜና ነው። ለመላው ኢትዮጵያውያን በድጋሜ እንኳን ደስ አላችሁ። አሁን በቀጣይ የምንሄደው ደግሞ ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ኢትዮጵያ እንዴት ለዚህ ፕሮግራም እንደተመረጠች የተመረጠችበትን ፕሮሰስ እና ከዚህ በፊት ያሉ ሀገራቶችስ እነማን ነበሩ የሚለውን በዝርዝር እናስረዳቸዋለን። ኢትዮጵያ እንዴት እንደተመረጠች ዝርዝር ፕሮሰሱን ከማየታችን በፊት ኮፕ የሚባለው ምንድነው የሚለውን ፕሮግራም እንመልከተው። ኮፕ ማለት ኮንፈረንስ ኦፍ ፓርቲ ሲሆን በዓለም አቀፍ የሚገኙ የተለያዩ መንግስታት እንዲሁም ፓርቲዎች በስብሰባ መልክ ተቀምጠው ስለ አየር ንብረት የሚመክሩበትና የአየር ንብረት ለውጥን የተመለከተ ውሳኔዎች የሚያሳርፉበት ታላቅ ዓለም አቀፍ የሆነ ኮንፈረንስ ወይም መድረክ ነው ማለት ነው። ኮፕ 32 2027ን ኢትዮጵያ እንድታዘጋጅ ከመመረጧ በፊትም ኬንያና ናይጄሪያ ጨረታውን አስገብተው አሸንፈው ነበር። ጨረታው የሚገባው ኮፕን በበላይነት ለሚመራውና ለሚያስተዳድረው ዩናይትድ ኔሽን ፍሬምወርክ ኮንቬንሽን ኦን ክላይሜት ቼንጅ ለሚባለው ወይም ዩኤንኤፍሲሲሲ ለሚባለው ድርጅት ነው። ድርጅቱም ኮፕ 32 2027ን የአፍሪካ ግሩፕ እንዲያዘጋጀው ወሰነ። የአፍሪካ ግሩፕ ኮፕ 32 2027ን እንዲያዘጋጀው ሲወስን ናይጄሪያ እና ኬንያ ቀድመው በብልጠት የጨረታ ሰነድ አስገብተው ኮፕ 32ን በበላይነት የሚመራው ዩኤንኤፍሲሲ ዩናይትድ ኔሽን ፍሬምወርክ ኮንቬንሽን ኦን ክላይሜት ቼንጅ የሚባለው ድርጅት አጽድቆላቸው ነበር። አጽድቆ ወደ ፊርማ ባያደርሰውም እንኳን የአፍሪካ ግሩፕን ግን ማወያየት ላይ ይቀረው ነበር። ይህ ድርጅት የአፍሪካ ግሩፕን ስላላወያየ ወይም የአፍሪካ መሪዎችን ስላላወያየ እንደገና የአፍሪካ መሪዎችን ማወያየት ነበረበት። የአፍሪካ መሪዎችን ወደ ማወያየት ሲገባ የአፍሪካ መሪዎች ደግሞ ናይጄሪያና ኬንያን ሪጀክት አድርገው ኢትዮጵያን ፕሮፖዝ አድርገው ላኩ።
እጅግ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነገር ግን ደስ በሚል ዜና ማለት ይቻላል አፍሪካ ውስጥ ናይጄሪያና ኬንያ ቀድመው የጨረታውን ሰነድ ቢያሸንፉና ቢገዙም እንኳን የኢትዮጵያን ፕሮፖዛል ተቀብለዋል አክሴፕት አድርገዋል አልተቃወሙ ማለት ነው ምንም የተቃወመ ሀገር የለም ሁሉም 55 ሀገር በሚባል ደረጃ የአፍሪካ ግሩፕ ማለት ነው ይሄን ፕሮግራም ማዘጋጀት ያለባት ኢትዮጵያ ናት ብሎ በአንድ ድምጽ ነው የወሰነው ምንም ተቃውሞ አላጋጠማትም ኢትዮጵያ ይሄ ነገር እንግዲህ የሆነበት ዋናው ትልቁ ምክንያት ኢትዮጵያ በአረንጓዴ አሻራ ዘርፍ እየሰራቸው ያለው ታላቅ ስራ ለዓለም የአየር ንብረት ለውጥ እጅግ ከፍተኛ ዋጋ ስላለው ኢትዮጵያ በቢሊዮን የሚቆጠሩ ችግኞችን በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ወይም ፕሮግራም የተከለች ሀገር በመሆኗ እንዲሁም ኢትዮጵያ የአባይ ግድብን በመገደብ ታዳሽ ኃይል ከታዳሽ ኃይል ኢነርጂ በማምረት በተለይ የደኖችን መጨፍጨፍ ኢትዮጵያውያን ክሰል እየተጠቀሙ ደኖችን የሚጨፈጨፉበት ሁኔታ እንዲቆም ያደርጋል በሚል በእነዚህ ታላላቅ ሁለት ፕሮጀክቶች ምክንያት ነው ኢትዮጵያ ለዚህ ታላቅ ፕሮግራም የተመረጠችው ኢትዮጵያ ይህን ታላቅ ፕሮግራም ስታዘጋጅ የምታገኘው ጥቅም አለ ወይ እጅግ በጣም ከፍተኛ ጥቅም ነው ያለው እሱን ወደ በኋላ ላይ የምናስረዳችሁ ሆኖ ኮፕ የሚባለው ፕሮግራም በተከታታይ የት ሀገር ተዘጋጅቷል እንዴት ነው የሚመረጠው የሚለውን ሃይላይቱን እንዲህ እናሳያችኋለን ኮፕ 30 2025 አሁን እየተከናወነ የሚገኘው ነው አዘጋጁ ሀገር ብራዚል ናት በአማዞን ሪጅን እየተካሄደ ነው ከአሁን ወር ከ10 እስከ 21 ድረስ እየተከናወነ ነው ገና አላለቀም በሂደት ላይ ነው ማለት ነው ኮፕ 30 2025 የሚባለው ፕሮግራም ኮፕ 31 2026 የሚባል ገና ወደፊት የሚከናወን ፕሮግራም አለ የዚህ አዘጋጅ ካንትሪ አውስትራሊያ ናት ወይም የአውስትራሊያ ግሩፕ ወስዶታል ማለት ነው የአውስትራሊያ ግሩፕ ወስዶታል ስታተሱ እንግዲህ አሁን ኮፕ 30 በብራዚል ተሰብስበዋል እዚህ ላይ ውሳኔ ያሳርፋሉ ማለት ነው ኮፕ 31 2026ን አውስትራሊያ መቼ ታከናውን ቀኑ የት ነው ቦታው የት ነው እንዴት ነው የሚለውን ዝርዝር ሁኔታዎች በዛሬው ስብሰባቸው ይወስናሉ ማለት ነው በዛሬው ስብሰባቸው ይወስናሉ ኮፕ 32 2027 ሆስት ካንትሪ ኢትዮጵያ ሆና ፕሮፖዝ ተደርጋለች አዲስ አበባ ዘ ፕላንድ ሲቲ ተደርጓል በቅድ ውስጥ እንግዲህ ይሄ ተይዟል ማለት ነው ሪጂናል ግሩፑ የአፍሪካ ግሩፕ ነበር ከዚህ በፊት የነበረው የአውስትራሊያና የካሪቢያ ግሩፕ ነበር አሁን ደግሞ ኮፕ 32 2027ን የሚያዘጋጀው የአፍሪካ ግሩፕ ይሆናል ለዚህም ኢትዮጵያ ተመርጣለች ማለት ነው ኢትዮጵያ ለዚህ ታላቅ ፕሮግራም ተመርጣለች እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ኢትዮጵያ ይህን ዓለም አቀፍ ታላቅ ፕሮግራም ስታዘጋጅ ምን ጥቅም ታገኛለች የሚለው አንደርላይን መደረግ ያለበትና ታላቁ ዋናው አንኳሩ ነጥብ ነው ኢትዮጵያ ይህን ዓለም አቀፍ ፕሮግራም ስታዘጋጅ የምታገኘው ጥቅም በርካታና ዘርፈ ብዙ ነው የመጀመሪያው ራሷን በዓለም አቀፍ መድረክ ከፍ ታደርጋለች ስሟንም በዓለም አቀፉ መድረክ ከፍ አድርጋ ታስጠራለች ዓለም አቀፍ ትልልቅ ኢንቨስተሮች ኢትዮጵያን ምቹ የኢንቨስትመንት ቦታ መሆኗን ይመርጧታል ኢንቨስተሮች ወደ ኢትዮጵያ ይጎርፋሉ ሁለተኛውና ትልቁ ነጥብ አሁን ብራዚል ይህን ዓለም አቀፍ ፕሮግራም ስታዘጋጅ 121 ቢሊዮን ዶላር ነው ያገኘችው 121 ቢሊዮን ዶላር ይሄ ከተለያዩ መንግስታት የሚሰጣት ፈንድ ነው ኢትዮጵያ ምናልባት የአረንጓዴ አሻራን ለማስፋፋት ወይም ደግሞ በአፍሪካ እንዲሁም ሌሎች ፕሮጀክቶችን ከክላይሜት ቼንጅ ጋር የተያያዘ ወይም ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር የተያያዘ ፕሮጀክቶችን ለመስራት በቢሊዮን የሚቆጠር ዶላር ታገኝበታለች ማለት ነው ይህ ለኢትዮጵያ በጣም ወሳኝ የሆነና ኢትዮጵያ የዚህ ታላቅ እድል ተሳታፊ መሆኗ ኢትዮጵያን ባለም አቀፍ መድረክ ከፍ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ኢኮኖሚካሊ ቢሆን የሚጠቅም ፕሮግራም ይሆናል ማለት ነው ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ሁለቱ ዋና ጥቅሞች እንግዲህ ከብዙ በትንሹ እነዚህ ናቸው ሌሎችም ጥቅሞች ይኖሩታል እነዚህ ዓለም አቀፍ እንግዲህ ከዓለም ዙሪያ የተውጣጡ መንግስታት ድርጅቶች እንዲሁም የግል ተቋማት ግብረሰናይ ድርጅቶች ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ ኢትዮጵያን ይጎበኛሉ ኢትዮጵያን በሚጎበኙበት ወቅትም ኢትዮጵያ በመታዘጋጀው ፕሮግራም ሆቴሎቻቸው እንዲሁም ለፕሮግራሙ ያዘጋጀችበት ለተለያዩ ገቢ ታገኝበታለች ይሄም አንድ ትልቅ ኦፖርቹኒቲ ነው ዋናውና ትልቁ ነጥብ ግን ኢትዮጵያን በዓለም አቀፍ መድረኩ ከፍ አድርጎ ማስተዋወቅ ኢትዮጵያን ከፍ ማድረግ እንዲሁም ዓለም አቀፍ ኢንቨስተሮችን ወደ ኢትዮጵያ መሳብ ብሎም በዚህ ፕሮግራም ሳቢያ ኢትዮጵያ ትልቅ ፈንድ በቢሊዮን የሚቆጠር ፈንድ ማግኘት ኢትዮጵያውን የአማዞን ጫካን ለማስጠበቅ በሚል ማለት ብራዚል የአማዞን ጫካን ለማስጠበቅ በሚል 121 ቢሊዮን ዶላር ነው ያገኘችው ኢትዮጵያ ደግሞ እንግዲህ ምናልባት የምታገኘው ዶላር አይታወቅም ከዚህ የማይተናነስ ዶላር ሊሆን ይችላል በድጋሜ ለመላው ኢትዮጵያውያን እንኳን ደስ ያላችሁ ኢትዮጵያ ሁሌም ከፍ ትበል ባለም አቀፍ መድረክ ስሟ የገነነ ታላቅና ገናና ክብርት ሀገር ትሁን ኢትዮጵያ ዛሬም ዘወትርም ወደፊትም ሁሌም እንመኛለን ይህን ታላቅ ስኬት ያመጣው ግን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መሆኑን እንዲሁም መላው ኢትዮጵያውያን ያሉበት ሆኖ በተለይ ግን ጠቅላይ ሚኒስትር
ዶክተር አብይ አህመድ የሰጠው አመራር መሆኑን ሁሌም ማስታወስ ያስፈልጋል። በተለይ በግሪን ሌጋሲ በቢሊዮን የሚቆጠሩ ችግኞች እንዲተከሉ ባያደርግ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዲሁም የአፍሪካ ህብረትን ፕሮግራም በልዩ ሁኔታ በልዩ መስተንግዶ ባይፈጽመውና ባይከውነው ኑሮ አሁን ኢትዮጵያ ይሄን ፕሮግራም እንድታዘጋጅ አትታጭም ነበር። ብሎም የከተሞቻችን መሻሻል በተለይ እንግዲህ እነ ጀዋር መሐመድ ሲነቅፉ የነበረው መብራት ብቻ ብልጭልጭ ብቻ እና ሀብታሙ አያሌው ሌሎችም ፖለቲከኞችም እነ መሳይ መኮንን ህዝቡ ተርቦ መብራት እንዲህ ብልጭልጭ የሆነ መብራት ከተማዎቹ ለምን ያምርባቸዋል ምናምን ውሃ ጠፍቶ ኮሪደር ሲሉ የነበሩት እንግዲህ አያችሁት አይደለ? የጠቅላይ ሚኒስትሩን ራዕይ ጥቅሙን ምን እንደሆነ ኢትዮጵያ የኮሪደር ልማት በመስራቷ ነው። አዲስ አበባ እንደ ስሟ አዲስ አበባ በመሆኗ በርካታ ኮሪደር ልማቶች በመሰራታቸው ኢትዮጵያ ሪፎርም በመደረጓ ነው ይሄ ለውጥ የመጣው እንጂ ኢትዮጵያ በጭራሽ አትመረጥም ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከዚህ በፊት ሲሉ ሰምታችኋቸው ከሆነ እንግዲህ ክቡራን አድማጭ ተመልካቾቻችን ምን ብለው ነበር? እንግዶች ከውጭ ሀገር ይመጡና ኢትዮጵያ ውስጥ ሲመጡ ምን እናሳያቸው? አፈርን ምን ይታያል? እንዲሁም እንግዶችን ይዘን ስንንቀሳቀስ አዲስ አበባ ትሸት ነበር፣ በጣም ተቸግረን ነበር። አሁን ግን እንግዶቻችን የምናሳያቸው ነገር ሞልቷል፣ ተትረፍርፈዋል። አሁን ግን አይቸግረንም፣ ሁሉ በእጃችን ሁሉ በደጃችን ሆኗል። ኮሪደር ልማቶቻችን ብቻ ለጉብኝት በቂ ናቸው። በርካታ ዓለም አቀፍ እንግዶች የሚጎበኙባቸውና የሚያርፉባቸው ምቹ ሁኔታን በአዲስ አበባ ፈጥረናል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። እንደውም ምን ብለው ነበር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከዚህ በፊት ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ የሆኑ ኮንፈረንሶችን ፕሮግራሞችን ለማዘጋጀትም ኢትዮጵያ ብቁ ሆና ብዙ ሀገሮች መርጠዋታል ሲሉ ተደምጠው ነበር። እንዳሉትም በቃላቸው ተገኝተዋል። መልካም ጊዜ። በሌላ ቪዲዮና በሌላ ዜና እንገናኛለን።